Welcome to class number 55 from classical mechanics, classical physics. And today we see normal coordinates and normal modes. Normal coordinates and normal modes, that is for MSc physics from classical mechanics topic. Normal coordinates and normal modes. What are normal coordinates and normal modes? In systems with many degrees of freedom, like a couple oscillators, the equations of motion are coupled. In systems with many degrees of freedom, like coupled oscillators, the equations of motion are coupled. ഇപ്പോൾ അനേകം ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉള്ള ഓസിലേറ്ററിൽ, എക്സാമ്പിൾ കപ്പിൾ ഓസിലേറ്റർ, 10 ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉള്ള ഓസിലേറ്ററിൽ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷനും കപ്പിൾഡ് ആയിരിക്കും. അവയും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കും. To simplify, we introduce normal coordinates which transform in the coupled system into independent simple harmonic oscillators. To simplify the normal mode, we introduce normal coordinates. നമ്മൾ normal coordinates introduce ചെയ്യും, which transform the coupled system into independent simple harmonic oscillators. The oscillations corresponding to these independent coordinates are called normal modes. The oscillations corresponding to these independent coordinates are called normal modes. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മോഡ്, ഇവിടെ പറയുന്ന ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓസിലേഷൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോർമൽ മോഡ്സ്. Equations of motion for small oscillations. Consider a system with n degrees of freedom and small oscillations around stable equilibrium. n degrees of freedom ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം വിചാരിക്കുക. സ്റ്റേബിൾ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തായിട്ട് മോഷൻ വിചാരിക്കുക. ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് we usually write in the manner q1, q2, etc. qn. Kinetic energy that we have seen, T is equal to half sigma I is equal to 1 to n, J is 1 to n, I is equal to 1 to n, J എന്നാക്കണം, J is 1 to n, A I J Q I dot or Q dot. You can simply write it Q dot or Q I dot. Q I dot you can write. V is half sigma I is equal to I comma J is equal to 1 to n, Bij, Qi, Qj. You write in that manner, Qi, Qj. J ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. Lagrange's equations we have seen previously, that is sigma J is 1 to n, Aij, Qj double dot. ഇവിടെ K ക്ക് വരും J കൊടുക്കുകയാണ്. Aij, Qj double dot plus sigma J is 1 to n, Bij, Qj is equal to 0. I is equal to 1, 2, 3, etc. n. We want to decouple them into independent equations. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ നോർമൽ മോഡ് കാണാൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ്. ട്രയൽ സൊല്യൂഷൻ, ആദ്യം ഒരു ട്രയൽ സൊല്യൂഷൻ കരുതുകയാണ്. അസ്യൂം സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫ് ദി ഫോം QJT is equal to AJ e raised to I omega t, and sigma J is equal to 1 to n, Bij minus omega square Aij, Aj is equal to 0. And when we simplify the matrix equation, we get, when we convert into matrix form, we get that we have seen in the previous case, in the Lagrange's equation. For small oscillation, we have seen B minus omega square A into A is equal to 0. That is a matrix equation. A and B are matrices. Normal mode frequencies. To find the normal mode frequencies, we find the determinant and equate it to 0. For non-trivial solutions exist only if. Non-trivial, 0 വരാത്ത solutions exist ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴാണ്? Non-trivial solutions exist only if determinant B minus omega square A is equal to 0. ബിയും എയും മെട്രിക്സ് ആകട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ചിഹ്നം പോലെ കൊടുക്കാം, ഒരു ടിൽഡ് സൈൻ പോലെ കൊടുക്കാം മുകളിൽ എയുടെ. നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ
ഇങ്ങനെ ബോൾഡായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ബിയുടെ മുകളിൽ ഒരു വളച്ച ഗ പോലെ, മലയാളത്തിലെ ഗ പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ടിൽഡ് സൈൻ, ഒരു ടിൽഡ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ബി മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇറ്റ്സ് എൻ റൂട്ട്സ്, അതിന് എൻ റൂട്ട് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എൻ റൂട്ട്സ് ഗിവ് ദി നോർമൽ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒമേഗ 1, ഒമേഗ 2, എക്സെട്ര, ഒമേഗ എൻ. Then what are normal modes? Normal modes. AK is equal to, that's a matrix of the kth order. AK is equal to A1K, A2K, etc. ANK corresponds to normal coordinates. Then QKT, another matrix, that is sigma j is equal to 1 to n AJK QJT and QK plus omega k square into QK is equal to 0. Now what we see is normal mode. Each solution is QKT is equal to C1 cos omega k t plus 5k. That is, for a harmonic motion, we get a cosine solution or a sine solution. In that manner we get. In a normal mode, all parts of the system oscillate with the same frequency and with a fixed amplitude ratio determined by the eigenvector. അപ്പോൾ എല്ലാ നോർമൽ മോഡിലും സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്ടും സെയിം ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വിത്ത് എ ഫിക്സഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് റേഷ്യോ ഡിറ്റർമിൻഡ് ബൈ ദി ഐഗൻ വെക്റ്റർ. Now we can say what is physical significance. Normal modes describe fundamental vibration patterns of the system. General motion of the system is a superposition of normal modes. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ n കോർഡിനേറ്റ് ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ്റെ ജനറൽ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് നോർമൽ മോഡ്സ് ആണ്. എല്ലാ മോഡുകളും എല്ലാ മോഡ് ഫ്രീക്വൻസികളും സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു മോഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ടു കപ്പിൾഡ് പെൻഡുലംസ്, in a system of two coupled pendulums, there are two normal modes. In phase mode, pendulum swing together the same direction. Out of phase mode, pendulum swing opposite phase, in opposite phase to each other. അപ്പോൾ ഡിഫറൻറ്റ് മോഡ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാമാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിഫറൻറ്റ് മോഡ്. ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻറ്റ് മോഡ് ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഇവിടെ. T=2, T=3, T=4 എന്നുള്ള മോഡ് ടൈം ഫങ്ഷനായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ നോഡുകൾ സെയിം ആയിട്ട് വരും. പിന്നെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാത്തിനും സെയിമാണ്. നോർമൽ മോഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാത്തിനും സെയിമാണ്, പക്ഷേ ഒരു ടൈം ഡിഫറൻസ് T=2, T=3 ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാത്തിനും സെയിമാണ്. നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ആ ഗ്രാഫിൽ നമ്മളെല്ലാ നോഡുകളും എല്ലാത്തിൻ്റെ നോഡുകളും ഒരുമിച്ചാണ് വരുന്നത്. ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്താണ്? എ സ്ട്രിങ് ഫിക്സഡ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻഡ്സ്. ആ പടത്തെക്കുറിച്ച് കൂടിയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ദ സ്ട്രിങ് ഫിക്സഡ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻഡ്സ് ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ്സ് ഓഫ് ഓൺലി സ്പെസിഫിക് വേവ് ലെങ്ത്. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ് രണ്ട് ഫിക്സഡ് എൻഡിൽ നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ച് അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വേവ് ലെങ്തിലുള്ള ആ സ്റ്റാൻഡിങ് വേവ് മാത്രമേ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. സപ്പോർട്ട് വേവ്സ് ആർ കോൾഡ് നോർമൽ മോഡ്സ്. അപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന നോർമൽ മോഡ്സ് ആണ്. പക്ഷേ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലെ സമ്മറി നമ്മൾ പറയുകയാണ്. സമ്മറി:
നോർമൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നോർമൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്താണ്? സ്പേഷ്യൽ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ജനറലൈസ്ഡ് കോർഡിനേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡീകപ്പിൾ ദ സിസ്റ്റം. സ്പേഷ്യൽ ലീനിയർ combinations of generalized coordinates that decouple the system. Next is normal modes. Independent oscillations of the system, each with a different frequency. Next is the system's motion, sum of the normal modes. ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മൊത്തം മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നോർമൽ മോഡുകളെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ നോർമൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് നോർമൽ മോഡ്സ്. നമ്പർ 2, വാട്ട് ഈസ് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് നോർമൽ മോഡ്സ്? വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് നോർമൽ മോഡ്സ്? വാട്ട് ഈസ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് നോർമൽ മോഡ്സ്? ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് പഠിച്ച് എഴുതിയാൽ മതി. That is all with your class number 55. We continue our topic. Thank you.